So same way I will follow this time. So subject will be easy. I have just sent one email to get enrolled into the Canvas, and please use the college email ID to get enrolled. Enroll થવા માટે college email ID નો use કરજો. Okay, few students get started enrollment. Yes, you will be not in the group. Very good, correct. So just come here. What is your email address? પ્રથમ મકવાણા ના હોય, પ્રથમ ડોટ મકવાણા હોય. MAKWANA. Just a minute. Write your mail ID over here. Hiring, sir. How do કયું છે? નવું આપ્યું તમે? ઓકે, ફાઇન. અરે યાર, કર દો ફરીથી. બીજું તમે અલગ રીતે મોબાઈલ માંથી કરો, અલગ રીતે કરો તો એ તો પ્રોબ્લેમ રહેશે. હવે તમને ખ્યાલ તો છે જ દર વખતે કઈ રીતે એનરોલ થવું. ડાયરેક્ટ લિંક મળે ને તમે થશો તો એ પ્રોબ્લેમેટિક થશે તમારામાં. જે પ્રોસિજર છે એ તમે ફોલો કરો તો જ તમને ઈઝી પડશે. જેને નથી થતું એને હું અલગ ટાઈમ આપીશ, નો પ્રોબ્લેમ. રેન્ડમલી એનરોલમેન્ટ ના કરાય. દર વખતે તમે જે રીતે કરો છો એ જ રીતે કરવું. સો ઓલ અત્યારે કોઈ પાસેથી ઈમેલ લઈ લે તું પ્રથમ, બરાબર? પેલો ઈમેલ બીજા પાસેથી લઈ લે, હવેના ઈમેલ તને આવશે. સો ઇફ યુ આર નોટ ગેટિંગ email from the group, then please tell me, let me inform. શું બતાવે છે? ઓકે, વિઝિબલ નથી એવું બતાવે છે. just a minute.
હવે કરી જુઓ તો ડન સર થઈ ગયું. now you just refresh the button, the course will be shown. Okay, fine. યસ સર થઈ ગયું. Whatever the instruction, whatever the things I will upload there in the course. પંખોની બારી બંધ કરી દો ને, બધી બારી ખુલી હોય એટલે પ્રોબ્લેમ થશે. એક બારી બંધ કરી દો કોઈ પણ, આ બાજુની બંધ કરી દે, કારણ કે પવન ફરે ને. બાકી ભાઈ પંખો જોઈ લે, પ્રોબ્લેમ લાગતો હોય તો જગ્યા ચેન્જ કરીને. સ્ક્રીન ની અંદર સિલેબસ બતાવું છું, and I will સર ઈમેલ નાખીએ ને તો એવું આવે, આઈ એમ અ ન્યુ યુઝર ઓર Check આઈ order કરી ઓલરેડી હેવ અ ફ્રી ફોર ટીચર લોગિન. એમાં શું કરવાનું? મારી જગ્યા જોઈએ ને, મારું લેપટોપ બેગ લઈ લે ને પાછળ, મારી કેબિન પાછળ પડ્યું હશે.
No problem. I will speak properly, so you will not get any problem. Okay, so I am starting about the subject right now. The subject name is ADCD, Analog Digital Circuit Design. Analog and Digital Circuit Design. So from the name, you can understand there are two type of technology. One is the analog technology, one is the digital technology. Fine. So we are running with all the technology. For example, if I say the flow of air or the air pressure. So air pressure is an analog thing because we don't know. The air pressure sometimes can be low, sometimes can be high. So the thing which you cannot predict, that comes under the analog things. The feeling you can count. Sometimes feeling can be lower, sometimes feeling can be so much higher. So that is also one kind of analog thing. So for example, I need to measure a temperature of a entire day. So that is again the analog thing, because we know that in the early morning the temperature will be lower, then it will gradually going to be increase. Then after 12 o'clock again it is going to be decrease. But how much amount it will increase and decrease, that we don't know. So that is total analog thing that we need to measure and that we need to observe. એટલે analog વસ્તુ આવે. The other thing is the digital. Digital we are using right now day by day, daily in a daily term. So digital, that means some discrete changes. That changes, for example, our clock. So clock is, you can consider it as a digital, because we know that what is the value of 5 minutes. I can say that after 1 hour it will be the time. So we know that 60 seconds, that means 1 minute. So that is predefined thing that not going to be changed. એ change નહીં થાય. મિનિટ 60 સેકન્ડ જ થશે. એવું નહીં થાય કે ચલો હવે 80 સેકન્ડે મિનિટ થશે. So that is totally considerable thing, predictable thing. So if you are going to map that thing into the digital, that is considered as a digital technology. Or sometimes we are converting analog into the digital. For example, you just click my photograph. So that process is analog, but you are creating the digital photo. Fine. And we know that digital having the advantages. Digital technology or digital domain having some advantages. Both are having advantage and disadvantage, but digital having some more advantages. So we will discuss everything. Don't worry. We'll go in the clarification of the analog and digital system, the analog and digital event, and then we are going towards the chip design. So first thing is the analog and digital. So we need to be clear about the analog and digital. Analog શું છે, digital શું છે? ટેકનોલોજીમાં ખાસ કરીને આપણે વાત કરતા હોય, કારણ કે આપણું સ્ટડી જે છે એ આપણે બને એટલું ટેકનોલોજીકલ લઈએ. તો એમાં વાર્તા કરવાનો કોઈ મીનિંગ નથી. We should go for the live example. So analog is also there, digital is also there. And Arduino board ની વાત કરેલી હોય તો Arduino ની અંદર પણ if you have observed, there are few analog pin, there are few digital pin. That means that pin can receive the analog signal. That pin can give the output in a digital format. So there are lots of things which you can consider in terms of analog and digital. Or you need to be speak out sometime and you need to be explained sometime. તમારે ઘણીવાર એક્સપ્લેન બી કરવું પડે કે તમારો આઉટપુટ છે એનાલોગ છે કે ડિજિટલ છે. તો તમારે ત્યારે વિચારવું પડે. બરાબર? So there are things are there. એના પછી આવે છે circuit design. So circuit design, that means if you have some logic, for example 1 plus 1 is a 2, that we all know. So can you make a circuit of that logic? For example, 2 digit are there. We are having 2 digit right now, 1 and 0. પહેલા નાની circuit design કરીએ, પછી મોટી circuit design કરશું. For example, you are having a 1 and 0. So 1 and 0 વચ્ચે કેટલી possibilities create થઈ શકે? 1 plus 1 થઈ શકે, 1 plus 0 થઈ શકે, 0 plus 0 થઈ શકે, 0 plus 1 થઈ શકે. Anything can be there. Fine. So that is one logic. We know that 1 by 1 plus 1 always will be some output. 0 plus 1 will be always fixed output. 1 plus 0 will be always fixed output. So that is the logic. And if I want to make a circuit,
then that is called as a circuit design. Why we are preparing circuit? Because we want input from the user. We want input from the user. If I say press any key out of these 4, so he will going to press some other key, he is going to press some other key, he is going to press some other key. When you want to make a system, a user defined system, where user is going to define something, user is going to give some input, that kind of system we need to create a logic. Fine. So every work, every term, every question can be answered with some logic. બરાબર, દરેક વસ્તુ આપણે લોજિક થી જ કરીએ છીએ. કઈ બોલતા પહેલા બી આપણે થોડો વિચાર કરીએ છીએ. We know that what is the pros and cons of my sentence. અહીંયાથી કોઈને જમ્પ કરવાનું કહું તો બી આપણે મગજમાં કઈ કેલ્ક્યુલેશન લગાવીએ છીએ કે ભાઈ જમ્પ કરાય કે ના કરાય, વોટ ઇઝ ધ ડેપ્થ, મારા શરીર ઉપર કઈ અસર થશે કે નહીં થાય, કેમેરામાં પકડાઈ જશે તો કઈ અસર થશે કે નહીં થાય. તો એવરીથિંગ વી આર થિંકિંગ, દરેક વસ્તુ આપણે વિચારીએ છીએ. And then we will decide, okay, આ કરું કે ના કરું. Fine. So that is called as a logic, which we always do in our mind. 1 plus 1, anything if you think, any process, that is actually you can define in terms of a logic. Then that logic can be implemented in a software or in a hardware or in the combination of both. બરાબર, ઓટોમેટિક બેલ વગાડવો છે. લાસ્ટ ટાઈમ સ્ટુડન્ટ્સ નો પ્રોજેક્ટ હતો કે ઓટોમેટિક બેલ વાગે. What you need to make that bell automatic? આપણે વિચારવું પડે. Then you can define that this will be in the analog portion, this will be in the digital portion, or sometimes the combination of both. And then you need to think how I can implement. I can implement using a software, then it is very good. If I can implement using a hardware, then it is very good. Then there are so many mechanisms in hardware, there are so many sensors in hardware, there are so many programming language. You want to make an application, you want to make a website, you want to make a desktop site. તમારે શું બનાવવું છે એને એકોર્ડિંગલી તમારે અલગ અલગ ટેકનોલોજી વિચારવી પડે, અલગ અલગ લેંગ્વેજ વિચારવી પડે. બરાબર ને? ટિકિટ બુકિંગ માટે તમે જુઓ છો એનાલોગ સિસ્ટમ આવે છે, સોરી સોફ્ટવેરમાં એપ્લિકેશન્સ છે, બુક માય શો, રાઈટ? સો there are so many things are there. અમુકની અંદર ફિઝિકલ બી જોઈએ. બુક માય શો ની અંદર બી ટિકિટ બુક કરાવ્યા પછી ત્યાં વેરિફિકેશન થાય છે, અથવા તો તમારે એને ફિઝિકલી પરચેસ કરવી પડે છે, રાઈટ? કંઈક કોડ આપે છે, દે આર ડુઈંગ સમથિંગ. બટ અગેન ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ સોફ્ટવેર એન્ડ સમ મિકેનિકલ વર્ક. એટલે 100% સોફ્ટવેરથી ન થાય તો તમારે કોઈક એડ કરવું પડે. સો ધીસ સબ્જેક્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફોકસ ઓન ધેટ. આ સબ્જેક્ટ માટે પ્રી રિક્વિઝિટ શું છે, તમને શું આવડવું જોઈએ આ સબ્જેક્ટ માટે, એની વાત કરી તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર વિશે તમને ખબર હોવી જોઈએ. યુ મસ્ટ નો અબાઉટ ધ ટ્રાન્ઝિસ્ટર. ફાઇન. ટ્રાન્ઝિસ્ટર શેનું બનેલું હતું, ટ્રાન્ઝિસ્ટરની પિનના નામ શું છે, ટ્રાન્ઝિસ્ટરથી શું બની શકે, અથવા તો વાય ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ટ્રાન્ઝિસ્ટરની જરૂર શું છે. બરાબર, આ 3-4 ક્વેશ્ચન છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. શું યુ મસ્ટ હેવ સમ નોલેજ અબાઉટ ધ ટ્રાન્ઝિસ્ટર. હું એમ નથી કહેતો કે યુ મસ્ટ બી અ માસ્ટર ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર, યુ મસ્ટ હેવ સમ નોલેજ અબાઉટ ધ transistor. The other thing, you must have a knowledge about the basic gate. Basic gate ના નામ આપણે વાત કરીએ તો and, or, not. Fine. એ ગેટ વિશે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સી ખ્યાલ હોવો અને સમજવું, that are two different things. બરાબર ને? એટલે ગોખેલું હોય ઘણી વખત. મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી ગેટ્સમાં મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટ્સ ગોખીને જતા હોય છે. ફાઇન. તો ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ 3 બેઝિક ગેટ, બીકોઝ આ ગેટ ઉપરથી જ આ બધા ઇલેક્ટ્રોનિક બનેલા છે. જે કંઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ તમારી સામે છે, તમે યુઝ કરો છો, ધેટ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ ધીસ ગેટ્સ એન્ડ અ ટ્રાન્ઝિસ્ટર. ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને આ ગેટ્સનું કોમ્બિનેશન છે. ભલે આની અંદર દેખાય નહીં, બરાબર, ધેર આર ધી થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર આર ધેર. એની જે ચિપ બનાવેલી છે એની અંદર 1000 જેટલા ટ્રાન્ઝિસ્ટર હશે, મોર દેન 1000 ટ્રાન્ઝિસ્ટર. ફાઇન. સો ધ બેઝ ડિવાઇસ, હાર્ડવેરની અંદર વાત કરી, ઇલેક્ટ્રોનિકની અંદર વાત કરી, તો ધેટ આર ધ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એન્ડ બેઝિક ગેટ્સ. શા માટે આખો સબ્જેક્ટ હતો? તમે વિચાર્યું કોઈ દિવસ એક જ ડિવાઇસ હતું ને ટ્રાન્ઝિસ્ટર, એના ઉપર આખો સબ્જેક્ટ હતો? સમજાય છે ને હું શું કહું છું? એ આખો સબ્જેક્ટ હતો તો there is some importance, that's why that subject was there. એમને એમ નતું કે ચાલો મૂકી દો ને કાંઈ પણ કામ પતે, એવું નતું. there is the important. whenever you want to deal with an analog thing, analog વસ્તુ સાથે ડીલ કરવી છે તો you must understand the transistor. no doubt એના ઉપરથી ડાયરેક્ટ જોબ ના મળે,
એના ઉપર ડાયરેક્ટ જોબ ના પડે. બટ ઇન ધ બેઝ યુ મસ્ટ બી એબલ ટુ એક્સપ્લેન ધ ટ્રાન્ઝિસ્ટર. કોઈ તમને 5 સવાલ પૂછે તો તમે ટ્રાન્ઝિસ્ટર વિશે થોડું બોલી શકવા જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન પર્પસ. ધ અધર થિંગ ઇઝ અ ડિજિટલ બેઝિક ગેટ્સ ની આપણે વાત કરીએ, બરાબર, તો યુ મસ્ટ બી એબલ ટુ એક્સપ્લેન ધ બેઝિક ગેટ્સ. કારણ કે કોઈ પણ સર્કિટમાં જશો તો આ જ ડિવાઇસ છે. અધરવાઇઝ ગેટ અને એના ઉપરના અમુક વસ્તુ હતી કે એમને આઈ થિંક કરાવેલું હશે સર, તો વાય ઇટ વોઝ ધેર, અગેન ઇટ ઇઝ હેવિંગ સમ વેલ્યુ. બરાબર, એમને એમ કોઈ સબ્જેક્ટ રાખવામાં આવતા નથી. યુ મસ્ટ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય ધ સબ્જેક્ટ્સ આર ધેર. ઓકે, એ આપણે સમજવાનું. ન સમજેલા હોય તો હજી રિવિઝન કરી શકો છો. વી હેવ ઇનફ ટાઈમ. આ સબ્જેક્ટ આગળ જતા તમારે માઇક્રો પ્રોસેસર એન્ડ માઇક્રો કંટ્રોલર નામનો સબ્જેક્ટ આવશે. માઇક્રો પ્રોસેસર એન્ડ માઇક્રો કંટ્રોલર, બરાબર, જે તમને પ્રેક્ટિકલી ક્યાંક કામ લાગે. એના પછી એમ્બેડેડ સિસ્ટમ આવે. જો તમારે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોગ્રામિંગમાં જ કૂદવું છે, એમાં જ જમ્પ મારવો છે, બરાબર, VLSI એન્જિનિયર બનવું છે, એમ્બેડેડ એન્જિનિયર બનવું છે, તો જેને તમે જોબ સર્ચ કરી શકો. આમાં કે ADCD એન્જિનિયર એવું એન્જિનિયર ક્યાંય તમને જોબમાં નહીં મળે. તમારે જોબ સર્ચ કરવી હોય તો યુ કેન સર્ચ બાય VLSI એન્જિનિયર, બરાબર. AI ML જે લોકો વિચારતા હોય, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ, તો એમાં હાર્ડવેરનું નોલેજ હોવું જોઈએ. મશીન લર્નિંગ, મશીન લર્ન કરે છે, પેલા મશીન શું છે એ ખબર હોય તો એ લર્ન કઈ રીતે કરે છે તમને ખબર હશે. અન્ડરસ્ટુડ? ઓકે. અને આ બધા સબ્જેક્ટમાં એવું નથી કે યુ નીડ અ માસ્ટરી, યુ નીડ ટુ નો ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ, બરાબર, પણ બેઝિક્સ તમને ખ્યાલ હોવા જોઈએ. બેઝિક્સ, જેમ કે મેં ગેટની વાત કરી, ગેટના બેઝિક્સ તમને ખ્યાલ હોવા જોઈએ. એનાથી તમે નાનું હેડર જાતે બનાવેલું હોવું જોઈએ. હેડર આવતું કે નહીં? આ હેડર એક જાતે બનાવેલું હોવું જોઈએ. ન બનાવેલું હોય તો આપણી પાસે ઇનફ ટાઈમ છે, બરાબર. કારણ કે બેઝ થોડોક જેટલો પાકો થશે એટલા સબ્જેક્ટ ઈઝી થશે. ના આવડતું હોય તો એની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. વળી એકબીજાને અહીંયા ડિમોટિવેટ થઈ જશે. ચાલો આ સબ્જેક્ટ જવા દો, આપણે ગેટનું હાફ હેડર નથી આવડતું. બટ શા માટે કહું છું કે ભાઈ ન કરેલું હોય, ક્યારેક ક્યાંક તમે જુઓ તો યુ કેન પ્રિપેર ઇટ ટિલ ટુડે. આજે પણ હજી તમે કરી શકો છો, બરાબર. So don't worry about it. So this is the continuation of these two subjects. આ બે સબ્જેક્ટનું આમાં કન્ટિન્યુએશન થશે. ટ્રાન્ઝિસ્ટર આવશે ની અંદર, બરાબર, ગેટ્સ બી આવશે નહીં, બટ એનો ઇનડાયરેક્ટલી યુઝ આવશે. સો સબ્જેક્ટ 5 ક્રેડિટનો સબ્જેક્ટ છે. આમાં 5 લખેલા, સોરી 4 ક્રેડિટનો સબ્જેક્ટ છે. સબ્જેક્ટને 2 સેક્શનમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. The one section is analog, the other is a digital. Mostly analog હું લઉં છું, digital માટે બીજા faculty આવશે, બરાબર. So we'll wait for the other faculty, otherwise I will take the digital portion. કોઈ જ problem નથી. It is again too much easy. So I will focus on the analog section. Okay. So yes, right. એના બદલે કોઈ બીજા faculty અત્યારે આવશે. So you can see that there is a chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3, chapter number 4. આ 4 જે chapter છે. And yes, obviously last chapter is also there. છઠ્ઠું chapter number 6, બરાબર. That are for the analog portion, એટલે કે એ તો હું જ લેવાનું છું, analog portion. જે બાકીના chapter છે, chapter number 5, chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9, that are for the digital portion. એટલે એ જે છે એ બીજા ફેકલ્ટી અથવા તો હું લઈશ. આ સબ્જેક્ટ જે છે એ તમારો ડિપાર્ટમેન્ટ લેવલનો સબ્જેક્ટ છે. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ડિપાર્ટમેન્ટ લેવલનો સબ્જેક્ટ એટલે મને કોઈ કહી શકે વોટ ઇટ મીન, એનો મતલબ શું થશે? મતલબ સર એની સર એક્ઝામ યુનિવર્સિટી લેવલ નહીં લેવલ. યસ, રાઈટ. એની એન્ડ સેમેસ્ટર એક્ઝામ જે છે એ ફેકલ્ટી લેશે, અમે લેશું, હું લઈશ, બીજા સર લેશે, બરાબર. એક્ઝામમાં શું હશે એ પણ હું ડિસ્કસ કરી દઈશ. અને જો યુનિવર્સિટી લેવલનો સબ્જેક્ટ હોય તો એમાં મિડ સેમેસ્ટર 1, મિડ સેમેસ્ટર 2 અને ESC એન્ડ સેમેસ્ટર એક્ઝામ આવું આવે, બરાબર. ઓકે. So here this is a departmental level subject, so obviously we are going to do some creative things. આમાં કંઈક આપણે જાણવા જેવી વસ્તુ એડ કરશું, some different thing like a project, like open book test, like a closed book test. આવું કંઈક નવું આની અંદર એડ કરશું. As you know every time how I deal with the subject, હું કઈ રીતે સબ્જેક્ટ લઉં છું એ તમને હવે ખ્યાલ હશે. So that I will discuss. Actually આમાં આખું નવું પ્લાનિંગ છે. So I need a permission from the higher authority. મારી વસ્તુ થોડીક અઘરી હોય છે એટલે ઓથોરિટી વિચારે પછી આ પાડે કરવા દેવું કે નહીં, બરાબર. So yes, there is a teaching scheme. તમને જો ત્યાં દેખાતી હોય તો
otherwise you just focus on my word, no problem. So in teaching scheme, yes, obviously there is a end semester examination, 50 mark એના હશે, IA ના 30 માર્ક હશે, CSE ના 20 માર્ક હશે, YY ના 25 માર્ક હશે, term work ના 25 માર્ક હશે. term work ની અંદર I will give the practical. In term work I will give the practical. practical કરીને અપલોડ કરો તો એના 25 માર્ક મળશે, એમાં કોઈ અવોઇડ નથી કરવાનું. In YY I will take the YY exam and quiz અથવા તો practical YY એના 25 માર્ક હશે. this is the fix, એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં. CSE ની અંદર MCQ લેવાનું, I will take the MCQ. In IA and ESE I am still planning something, બરાબર. IA ની અંદર practical exam હશે, that is for sure. એક exam તમારે practical exam હશે. ESE ની અંદર તમારે એક practical exam હશે અને એક open book kind of exam હશે. Will define the later on. Okay. So let us start from the introduction. Introduction થી start કરીએ આપણે. કેટલા વાગે લેક્ચર પતે છે? એક 10 પતશે ને? એ વાર છે ને થોડી. See, one thing let me make clear. આ subjects ના specially in my portion, in electronic portion. Hello, am I audible? આજે ઓનલાઈન છે ને મારો અવાજ આવે છે ભાઈ? Yes sir. Please give me answer in chat box. આવે છે. Good, thank you. See, મારા સબ્જેક્ટ્સ ના આ જે છે એના સ્ટાર્ટિંગ ના 10 લેક્ચર તમે વ્યવસ્થિત ભણજો. સ્ટાર્ટિંગ ના 10 લેક્ચર તમે વ્યવસ્થિત ભણજો. પાછળનું તમે જાતે કરી શકશો. બરાબર, આ તમે જે રીતે સમજવા માંગતા હોય એ રીતે સમજી લેજો. સ્ટાર્ટિંગ ના લેક્ચર 10 તો નહીં, પણ આઈ થિંક 12 કે 15 લેક્ચર હશે. સ્ટાર્ટિંગ ના 15 લેક્ચર તમે ભણશો એટલે બાકીના 25 લેક્ચર વધે મારા પોર્શન પર, તો એ તમે જાતે કરી શકશો. ઇટ ઇઝ નોટ અ બિગ ડીલ. તમે જાતે કરી શકશો, આવડી પણ જશે. કારણ કે પછી પુનરાવર્તન થાય છે. દરેક સબ્જેક્ટમાં આવવું જોઈએ. કદાચ તમને આવડતું ન હોય તો હું તમને કહી દઉં, પણ આમાં થાય છે એવું કે તમે સ્ટાર્ટિંગમાં એટેમ્પ નથી કરતા, ધ્યાન નથી આપતા, પછી અડધેથી કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં તમે ઇન્વોલ્વ ના થઈ શકો. So always try to have a habit કે સ્ટાર્ટિંગ ના સબ્જેક્ટ્સ જે છે એ કદાચ જોવાનો પ્રયત્ન કરો, એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. આવું જોઈએ ને. સરવાળા બાદ બાકી હોય તો એમાં સ્ટાર્ટિંગ ના લેક્ચર ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. પછી તો શું હોય કે એના ઉપરના એક્ઝામ્પલ આવે, 2 ડિજિટ ના 3 થાય, 3 ના 4 થાય, પ્લસ થાય, માઇનસ થાય, બટ પ્રોસિજર વિલ બી સેમ. તમે ઓબ્ઝર્વ કરજો, દરેક સબ્જેક્ટ્સમાં આવું જ હશે. સી તમે કન્સિડર કરો, એની સબ્જેક્ટ તમે કન્સિડર કરો. સ્ટાર્ટિંગ લેક્ચર્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો પ્લીઝ ફોકસ ઓન સ્ટાર્ટિંગ લેક્ચર. એમાં પહેલા 3 લેક્ચર છે એ તો વાર્તા આવશે, એટલે કે પ્યોર થિયરિટિકલ લેક્ચર આવશે. એ તમે જાતે વાંચો તો આવડી જશે. એમાં કોઈ, કારણ કે ઇતિહાસ છે, ઇતિહાસમાં તો કંઈ એટલું લોજિક ના હોય. લોજિક ના, ઇન્ફોર્મેશન વિલ બી ધેર. એને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કહેવાય અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન કહેવાય. બરાબર, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ચાલુ થશે ત્યારે હું કહીશ કે ભાઈ આ લેક્ચરમાં ધ્યાન રાખો. ઓકે, સો લેટ મી just first explain the introduction. ચેપ્ટર 1 ની અંદર ઓપરેશનલ એમ્પ્લીફાયર સમજવામાં આવશે. સી, જે રીતે તમે ટ્રાન્ઝિસ્ટર યાદ રાખ્યું એ રીતે હવે યાદ રાખો. ઓપેમ. બધા બોલો તો એકવાર ઓપેમ. ઓપેમ બોલો, વાંધો નહીં. એમાં શું છે ઓપેમ? અને કે નહીતર સેમેસ્ટર પતી જશે ઓપેમ બોલતા નહીં આવે. ઓપેમ ઇઝ બેઝિકલી આઈસી. જે રીતે ટ્રાન્ઝિસ્ટર આઈસી હતી એ રીતે ઓપેમ આઈસી. એક પ્રોજેક્ટ કરવાનો થાય તમારે ઓપેમ આઈસી, એના માર્ક હશે. ઓપેમ આઈસી પર એક પ્રોજેક્ટ કરવાનો, સોફ્ટવેરની હાર્ડવેર વિલ ડિફાઇન. બરાબર. 555 ઉપર એક પ્રોજેક્ટ હશે, પણ આઈ થિંક 555 માં તો બધાને આવડી ગયું છે, કરી નાખો છો એટલે હવે એ નહીં આપો. બરાબર. હવે પહેલા એવું કે આ બેચ માટે 555 નો પ્રોજેક્ટ મોટી વસ્તુ છે. તમે એડવાન્સ થઈ ગયા. એલી બેચ છે 555 નો પ્રોજેક્ટ માન આપો. તમારા માટે એમાં વસ્તુ થઈ ગઈ. આપણે કરી નાખો, કદાચ પ્રોબ્લેમ પડે ના થાય, આ થાય, ખબર પડે એમાં શું થાય છે. તો we'll here try to make a project using the op amp. એટલે જેને ગૂગલ માં સર્ચ કરવું હોય કરવા માંડજો. There are lots of project available with the op amp. અને easily થશે. Again 2-3 component required. અને પ્રોજેક્ટ કરવાના તમને કંઈક માર્ક હશે.
So transistor જેવી એનાલોગ માં કામ કરે છે. The same way op-amp is defined for the analog. op-amp જે છે એ એનાલોગ માટે ડિફાઇન થયેલી છે. yes ડિજિટલ માટે પણ છે પણ મોટો એડવાન્ટેજ છે એનાલોગ માટે કામ કરે છે. see to deal with the analog is most difficult. એનાલોગ સાથે ડીલ કરવું ને એ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે કારણ કે નક્કી જ ના હોય એને જ એનાલોગ કહેવાય. અત્યારે શાંતિથી વાત કરું તો કોઈ લોકો પૂછે નહીં લો સમજાય છે ને માણસના લગ્ન થાય એ એનાલોગ વસ્તુ છે. એટલે મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ થિંગ આવે કારણ કે નક્કી ના હોય ત્યારે મગજ બગડે બરાબર. પછી આપણે ડીલ કરવું અઘરું પડી જાય. પછી આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરતા હોય અલગ અલગ બરાબર ને કે ફરવા લઈ જાય 2 દિવસ કઈ ખાવાનું લેતા હોય બહારથી એટલે વળી થોડાક દિવસમાં શાંતિથી આવે. અરે એને આપણે તમને કદાચ નહીં ખબર પડે ત્યારે ના પડે અરે હું ઈ કહું કે ના પડે એટલે સી ધીસ ઇઝ એનાલોગ થિંગ. એટલે એનાલોગ જાતે સાથે જે આઈસી કામ કરે છે તો આઈસી વર્કિંગ વિથ એનાલોગ એની વેલ્યુ તમે સમજો ઇટ ઇઝ ટુ મચ વેલ્યુ. જે સક્સેસફુલી કામ કરી છે એની વેલ્યુ વધારે હોય. ધેટ મીન્સ કે આઈસી ઇઝ વેરી યુઝફુલ. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઇન સિલેબસ. એટલે સિલેબસમાં છે માર્ક દેવા માટે. First of all, you need to understand the importance of that IC. The analog IC, why it is important? Because it deals with the analog. The only IC, few ICs are there which deals with the analog. બરાબર? So એનું નામ પણ તમે જોશો ને તો op-amp મેં તમને બોલાવ્યું. op-amp માં op છે op. બરાબર આ રીતેનું નામ છે. તમે જોશો ને op એટલે ઓપરેશનલ. સી પહેલા બે વર્ડ અહીંયા છે op ઓપરેશનલ અને બીજું જે છે અહીંયા છે AMP. op-amp op amp આવું લખતા હોય એનું નામ થાય એમ્પ્લીફાયર. એક તો ઓપરેશન કરે છે અને બીજું એમ્પ્લીફાયર છે. એમ્પ્લીફાયર તો બધાને ખબર હશે નવરાત્રીની રાહ જોઈને બેઠા છે બરાબર. નવરાત્રીમાં સૌથી વધારે એમ્પ્લીફાયર નો યુઝ થતો શરૂઆત જ ક્યાંથી થઈ ગેલેક્સી 206 વોલ્ટ સાઉન્ડ સિસ્ટમ એમ્પ્લીફાય કરે છે બરાબર. અવાજ તમે અહીંયા બોલો એનું 2 ટાઈમ્સ મલ્ટીપ્લિકેશન થાય 3 ટાઈમ્સ મેગ્નિફિકેશન થાય 4 ટાઈમ્સ મેગ્નિફિકેશન થાય. એ માઈક આપણે જે કહીએ છીએ જે સાઉન્ડ સિસ્ટમ પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ એ સિસ્ટમ પર કહેવાય. આ અલગ અલગ શબ્દોથી ઓળખે છે. તો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ એમ્પ્લીફાયર ધેટ યુ નો. એમ્પ્લીફાય થવું એટલે બેઝિકલી શું થતું હોય સિગ્નલની સ્ટ્રેન્થ વધતી હોય. સ્ટ્રેન્થ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ સ્ટ્રેન્થ. એમનો કે હાઈ વોલ્ટ થઈ જાય સિગ્નલ હાઈ કરંટ સિગ્નલ થઈ જાય. સ્ટ્રેન્થ એટલે શું વોલ્ટેજ અને કરંટનું કોમ્બિનેશન બરાબર. કોઈ પણ સિગ્નલ છે ને એ એની સ્ટ્રેન્થ એના વોલ્ટેજ અને કરંટ ઉપરથી નક્કી થાય. બે ઉપરથી નક્કી થાય એક ઉપરથી નક્કી ના થાય. કોઈ એમ કે હાઈ વોલ્ટેજ સિગ્નલ જોઉં તો એની એટલી વેલ્યુ નથી. હાઈ કરંટ સિગ્નલ જોઉં એની એટલી વેલ્યુ નથી. વોલ્ટેજ અને કરંટ અને પાવર E = V * I જો કોઈને યાદ આવે તો નો આવે તો યાદ રાખો પાવર = V * I. એટલે વોલ્ટેજ અને કરંટ બંને ભેગા થાય તો તમારી વેલ્યુ વધે. સો ધેન યુ કેન ડુ ધ એમ્પ્લિફિકેશન. સો વન થિંગ ઇઝ ધ એમ્પ્લીફાયર. હા ઘણી જગ્યાએ હોય વોલ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર હોય સ્પેશિયલ. ઘણી જગ્યાએ કરંટ એમ્પ્લીફાયર હોય. બધાની અલગ અલગ વેલ્યુ છે અલગ અલગ જરૂર છે. આપણે સમજશું મારી પાસે જેટલું નોલેજ છે હું તમને આપીશ બરાબર. એટલે એમ્પ્લીફાયર બધાને સમજાઈ ગયું. આમાં એમ્પ્લીફાયર ખાલી પૂછે તો એનો મતલબ સમજાવી શકશું. ધેટ મીન્સ એમ્પ્લિફિકેશન. જેટલા ટેકનિકલ વર્ડ બને એટલા બોલવા. તમને સમજાય એટલે મારે અમુક વર્ડ્સ લાવવા પડે છે. અધરવાઇઝ આપણે આદત પાડવાની જે ટેકનિકલ વર્ડ્સ એમ્પ્લિફિકેશન મેગ્નિફિકેશન પણ કહેવાય. મેગ્નિફાય કરે છે તમારો અવાજ. મેગ્નિફિકેશન એટલે મોટો કરો બિલોરી કાચ આવતો હોય. મેગ્નિફાય એમ્પ્લીફાય આવા બધા વર્ડ યુઝ થાય છે. નાઉ ધ ફર્સ્ટ વર્ડ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધેટ ઇઝ ઓપરેશનલ. ઓપરેશનલ એટલે ડોક્ટર ઓપરેશન કરે એ નહીં બરાબર. હું તમને કહીશ તમે આ પાડો મેથેમેટિકલ ઓપરેશન આવડે છે શબ્દ? યસ સર. કયા મેથેમેટિકલ ઓપરેશન આવે? એડિશન સબટ્રેક્શન મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન ઇન્ટિગ્રેશન. આ બધા શેના માટે છે? આ બધાને એક એપ્લિકેશન એડિશન તમને ખબર હશે બરાબર ને. એડિશન એટલે તમને ખબર છે કે વધે હમને એડિશન પ્રેક્ટિકલ આપણે કહેતા હોઈએ કે પ્રેક્ટિકલ માં વેલ્યુ શું આપે છે તો ઘણી બધી વેલ્યુ છે. ઠીક છે આપણે મીન બનાવતા હોઈએ હકીકત વેલ્યુ છે. એડિશન માં સેલરી જોઈએ બધાને શું જોઈએ એડિશન બરાબર શું જોઈએ છે સબટ્રેક્શન ઘટતું જાય. આ બધાને સમજાઈ ગયું. હવે ઇન્ટિગ્રેશન અને ડિફરન્શિએશન નામની વસ્તુ આવે. ઇન્ટિગ્રેશન ની જરૂર ક્યાં પડે છે? ઇન્ટિગ્રેશન ની જરૂર ક્યાં પડે? વોટ ઇઝ ધ એપ્લિકેશન ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન? કોઈ કહી શકે? Yes, right. Integration, that means to combine small things.
સફળતા છે ને એ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ સ્મોલ વર્ક છે. કોઈ એમ કે સાહેબ મેં આજે 11 કલાક કામ કર્યું, કાલ સફળતા કરે, એમ હોય? આપણે મોટિવેશન નું ભૂત ચડે એટલે આપણે શું કરીએ, મંડીએ વાંચવા, જે બુક ઊંધી સીધી, કઈ બુક કોઈ કાંઈ મોટિવેશન થી કાંઈ ન થાય. એ તો મને ઠીક છે, આઈ બિલીવ ઇન ધેટ એન્ડ આઈ કેન પ્રોવાઈડ, બટ એની અસર કેવી હોય? 2 દિવસ 3 દિવસ, બરાબર, ટેમ્પરરી. So integration, that means it is a summation of small step. નાના સ્ટેપ નો તમે સરવાળો કરો ને એટલે ઇન્ટિગ્રેશન થાય. 0 થી 50 50 0 થી 50 દિવસનું વર્ક છે કે એક સબ્જેક્ટ તમને આવડે, 5 વિડીયો જોઈ લ્યો, એક ટૂલ જોઈ લીધું કે સાહેબ હવે હું એન્જિનિયર બની ગયો, કાલ નહીં આવું, એમ કેમ ભેગું થાય? સમજાય? સો ઇન્ટિગ્રેશન ધેટ મીન્સ સ્મોલ સ્ટેપ. નાના સ્ટેપ તમે લ્યો, આજે કંઈક શીખો, કાલે તમે શીખો, પરમ દિવસે શીખો, નથી આવડતું પાછો પ્રયત્ન કરો. So that is integration, and integration will give you a result. બરાબર. હવે આનો સાયન્સમાં કઈ રીતે ઉપયોગ થાય? જેમ કે પૃથ્વીનો નાશ થઈ રહ્યો છે, આપણે કહીએ છીએ, બરાબર, તો આનો પ્રેડિક્શન કઈ રીતે લાગે? 1 વર્ષમાં આખો નાશ થાય છે, પૃથ્વીનો સંપૂર્ણ નાશ થતા કેટલા વર્ષ લાગશે? આપણે તમે ઇન્ટિગ્રેશન આ રીતે કામ કરે. ઘણી વાર આપણે પોતા જોતા હોઈએ, આને પૂર્ણ કરે પછી ઓલા દુબળા જેવો ટોકો આવે ને, આ એકમાં ઇન્ટિગ્રેશન ફોર્મ્યુલા વાપરે કે ભાઈ આ માણસની જે છે પેલા 10 વર્ષમાં આટલી બદલી, તો આગલા 40 વર્ષમાં એ કેટલી બદલશે? તો ધેટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રેશન. ઇન્ટિગ્રેશન મેથમેટિક્સ ઇઝ ટુ મચ પાવરફુલ. મેથમેટિક્સ બધા સબ્જેક્ટો ભાગ છે. હવે I am also not that much good in mathematics, but I know mathematics view એનાથી મને એમ ખબર મેથમેટિક્સ ની મસ્તી ન કરું, અને આપણને એનો પાવર ખબર છે. So mathematics એ વસ્તુ ગઈ. ઇન્ટિગ્રેશન ની આપણે ચલો વાત કરીએ. તો ઇન્ટિગ્રેશન that means you can count the integrated part. તમારે 200 વર્ષ પછી પૃથ્વીમાં ખનિજ કેટલું હશે? there are so many things કે જેની નાની અસર આપણને ખબર છે. આજે હું બર્ગર ખાઉં તો જાડો થઈ જાય એવું ના હોય. બર્ગર કેટલા દિવસ ખાઈ પછી જાડો થઈ જાય, એનું ઇન્ટિગ્રેશન લાગે. 200 દિવસ પછી મારા પેટમાં શું થઈ રહ્યું છે એ ખબર પડી જાય. સમજાય? This is mathematics. See, now the same thing, એનું ઊંધું, it is a differentiation. એનું reverse of integration is a differentiation. That means કોઈ એક વસ્તુ બની ગઈ તો એને તમે ડિવાઈડ કરી નાખો, એને સ્મોલ પોર્શનમાં ડિવાઈડ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક ગ્રહ છે, પડે છે, બહુ સ્પીડથી પડે, કોઈ ઉલ્કા છે, ફોલિંગ ઇન ધ અર્થ, ઇટ ઇઝ અ વેરી ફાસ્ટ પ્રોસેસ. હવે એને પ્રોસેસને જોવી હોય તો શું કરવાનું? એને આપણે ડિવાઈડ કરવી પડે. 0.1 સેકન્ડમાં શું થયું? 0.01 સેકન્ડમાં શું થયું? બરાબર. જે રીતે સ્લો પ્રોસેસ છે એમાં તમે ઇન્ટિગ્રેશન લગાડો છો, ફાસ્ટ પ્રોસેસ છે એમાં તમે ડિફરન્શિએશન યુઝ કરો. કાર બહુ સ્પીડમાં જતી હોય, સ્લો, બરાબર, તો એની અંદર તમે એના બમ્પની સાઈઝ આપી રાખવાથી શું થાય? ડાયવર્જન્સ, અને સોરી ડાયવર્જન્સની હાઈટ આપી રાખવાથી શું થાય? ડાયવર્જન્સની હાઈટ આપી રાખવાથી શું થાય? બરાબર ને? તો એના ઉપરથી રોડની સ્પીડ ડિફાઇન થતી હોય. જે પુલના કર્વેચર જોવાતા હોય એના પર મેક્સિમમ સ્પીડ, મિનિમમ સ્પીડ, તો એમાં ડિફરન્શિએશન તમે એપ્લાય કરી શકો. બરાબર ને? કે આ હાઉ ટુ ડિફરન્શિએટ ધીસ થિંગ. ધેટ મીન્સ ધ સ્મોલ ડિવિઝન ઓફ અ વેરી ફાસ્ટ થિંગ, વેરી ફાસ્ટ પ્રોસેસ. ખાવાનું બને છે તો એની અંદર કઈ જગ્યાએ પ્રોસેસ થાય છે, બરાબર ને? So that is differentiation. So integration, differentiation are a process which is very useful in so many area. ઘણા બધા એરિયામાં, મેડિકલ ગણો, ફાર્મસી ગણો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ એક્સપ્લોર મોર, બટ બધી જગ્યાએ એપ્લિકેબલ છે. આપણામાં છે, જીનેટિક પ્રોસેસમાં છે, ઘણી બધી જગ્યાએ છે. So that's why these two things are important, that mathematical operation are important, બરાબર? and that mathematical operation can be done by this IC. સમજો? મેથેમેટિકલ ઓપરેશન તમે લોજિકમાં બનાવી દીધા, બની જાય. હવે તમે ઘરે 5.1 ડિજિટલ ચેનલ છે, તમને સાઉન્ડ સિસ્ટમ કઈ છે? 5.1 છે, 2.1, 5.1, કોઈ વાલે 2.1 છે, 7.1 છે, મેં સમજે બરાબર? 7.1. તો આ બધાનો મતલબ શું થાય? બરાબર. 5.1 ની અંદર શું આવે? 5 સ્પીકર હોય. યસ, રાઈટ. 7.1 ની અંદર 7 સ્પીકર. એમાં શું થતું હોય? કેમ 7 સ્પીકર ની શું જરૂર પડી?
And actually nahi, amplify is one point. Chalo, okay, fine. The other thing, sound સારો આવે technically વિચારી દો. And if you want to install that, you need a qualified engineer. 7.1 આપણે મૂકી દીધું, એક અહીંયા ઘરમાં જગ્યા છે અહીંયા મૂકો, એક અહીંયા, એમ એટલી સારી ઇફેક્ટ ના આવે. See, for a theater you need a designer. There is a sound engineers are there. They come to your place and they locate the exact length, width, size, ઘણું બધું મેજર કરે અને પછી જે ઇફેક્ટ આવે એને થિયેટર ઇફેક્ટ આપણે કહીએ છીએ, બરાબર ને? સો વોટ ઇટ ડુ, ધેટ ડુ ધ સમેશન ઓફ સાઉન્ડ. સાઉન્ડના સરવાળા કરે છે. બુલેટનો અવાજ છે તો આ બાજુથી જ આવશે ફાયર થશે ત્યારે, બરાબર ને? મ્યુઝિકનો અવાજ છે તો એ ઘણીવાર રાઉન્ડમાં ફરે તો ઇટ વિલ બી સરાઉન્ડ ઇન ધ એન્ટાયર રૂમ. સ્પીકર 1, સ્પીકર 2, સ્પીકર 3, સ્પીકર 4, સ્પીકર 5, બરાબર? સમ ફૂટ સાઉન્ડ્સ આર ધેર. ચાલવાનો અવાજ આવે, રજનીકાંત સ્પેશિયલ ઇફેક્ટ, એ સ્પીકર નંબર 2, 3 માંથી જ આવે. વેવ નો સાઉન્ડ છે, હવા અચાનક આવે છે તો that will come from speaker 1 or there is some specific pattern. તો એની અંદર છે તમે જુઓ એનાલોગ વસ્તુ એડિંગ થઈ. હું વગાડું છું, જ્યારે હું રેકોર્ડિંગ કરું ત્યારે મારે બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અલગ અલગ રેકોર્ડિંગ કરવું પડે, બરાબર? સારામાં સારું મ્યુઝિક હોય, મારે એપ્લાય કરવું છે તો આઈ નીડ ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ રેકોર્ડિંગ. પછી એ બધાનો ભેગું કરવાનું, સરવાળો કરવાનો. આ થયું તમારું એડિશન એનાલોગ ની અંદર, બરાબર ને? આ એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ સાઉન્ડ સિસ્ટમ એડિશન માટે. ધ સેમ થિંગ એ જ્યારે રેકોર્ડિંગ કરતા હોય ત્યારે એડિશન, વળી પાછું જ્યારે એક ચેનલમાં આવે ટ્રાન્સમિટ કરો, વળી પાછું તમારા ઘરે વાગે ત્યારે સબટ્રેક્શન. અલગ અલગ થવું જોઈએ ને કે ભાઈ બુલેટનો અવાજ છે તો એ સ્પીકર નંબર 4 માંથી જ આવશે, કારનો અવાજ છે તો સ્પીકર નંબર 1 માંથી આમ જશે. આ તો ઘણી બધી વસ્તુ છે. But this is the addition and subtraction of sound wave. Sound wave are analog. આ બધી પ્રોસેસ છે એનાલોગ ની, સબટ્રેક્શન ની, એડિશન ની, ડિવિઝન ની, ઇન્ટિગ્રેશન ની, કમ્પેરિઝન ની. કમ્પેરેટર એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. કમ્પેરિઝન પણ આમાં આવશે, બરાબર? So these are the things which is done by the op-amp. op-amp IC. op-amp વર્ડ હવે મેં તમને સમજાવી દીધો. કોઈ તમને પૂછે what do you mean by op-amp, તો તમારે અહીંયાથી ચાલુ કરે. બેઝિકલી it means by the operational amplifier. It do the operational like subtraction, addition or integration, differentiation of analog signal, and it also amplifies the signal. આ બે વસ્તુ થઈ એનો આન્સર, બરાબર? પછી તમે અલગ અલગ ઉદાહરણ આપી શકો, પણ આ બે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So in operational amplifier we will understand the IC. One IC is there which is very famous. The IC name is IC 741. 741. જે રીતે તમે 555 ને યાદ રાખેલી છે એઝ અ ટાઈમર IC, 555 is a timer IC. અલગ અલગ ટાઈમ ડ્યુરેશન માં તમે કંઈક કામ કરાવી શકો. So the same way 741, please note down in your book. 741 analog IC, analog op-amp IC. 741 is an analog op-amp IC. આ ભણવાની છે, બધું આપણે કઈ નથી કરવું. IC શું છે, એનાની ઇન્ટિગ્રેશન કેવી રીતે થાય, ડિફરન્શિએશન કેવી રીતે થાય, એના ઉપર પ્રોજેક્ટ બનાવશો એટલે તમારે પાસ દેવા થઈ જશે, બરાબર? યસ, મને 741 માં ઓલી જે IC દેખાડી હતી, હા 741 હતી, રાઈટ? 14 લેગ્સ, યસ. 8 લેગ આવે છે, 14 લેગ આવે છે, બતાવેલી જ હશે. મારી પાસે પડી હોય મોસ્ટલી એટલે કદાચ બતાવેલું. So don't worry, this portion is very easy in analog in terms of learning. IC વિશે જાણો, એના ઉપરનો પ્રોજેક્ટ કરો, એના અમુક ક્વેશ્ચન છે, એની અમુક થિયરી છે, થોડી સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. So it will be easy. કોઈ લોજિકની વસ્તુ નથી. આ હાર્ડવેરને જાણવું અને એની કેપેસિટી કેટલી છે એના વિશેની સબ્જેક્ટ છે. સો દરેક IC માટે પહેલા આપણે એનો બ્લોક ડાયાગ્રામ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. If you understand about the 555, તો 555 માં અંદર બ્લોક ડાયાગ્રામ હતો, બરાબર? એની અંદર પણ કમ્પેરેટર હતું. યાદ આવ્યું? કેટલા કમ્પેરેટર હતા? બે કમ્પેરેટર. એ કમ્પેરેટર એટલે આ IC. કમ્પેરેટર એટલે આ IC, બરાબર? IC એટલે કમ્પેરેટર. એની એક એપ્લિકેશન શીખશું આજે આપણે, શીખશું એઝ અ કમ્પેરેટર. ક્વેશ્ચન તમે કહેતા તો IMP ક્વેશ્ચન અત્યારે કીધું. IMP ક્વેશ્ચનમાં પહેલો હશે op-amp એઝ એડર. નહીં, લખવાની જરૂર નથી.
Op-amp is the header, op-amp is the subtractor, op-amp is the integrator, op-amp is the differentiator, op-amp is the comparator. આ પાંચ એની ક્વેશ્ચન થઈ ગઈ. op-amp IC ની અલગ અલગ એપ્લિકેશન છે. op-amp IC ને તમારે એના હેડર તરીકે વાપરવાની. કઈ રીતે વાપરશો તે હું સમજાવીશ. op-amp IC ને તમારે સબટ્રેક્ટર તરીકે વાપરવાનું. કઈ રીતે વાપરશો તે હું સમજાવીશ. ઇન્ટિગ્રેટર તરીકે, ડિફરન્શિએટર તરીકે અને સેમ વસ્તુ તમારે એઝ અ કમ્પેરેટર તરીકે. બસ આટલો સિલેબસ આપણે સ્ટડી કરશું. આમાં ઘણું બધું આવે પણ આપણે આના ઉપર ફોકસ કરશું. આ પાંચ એપ્લિકેશન છે. પણ એ પાંચ એપ્લિકેશનમાં જાતા પહેલા આપણે એ આઈસી ને સમજવી પડશે. એમાં કેટલી એની પિન ડાયાગ્રામ સમજવો પડે. જેમ ટ્રિપલ ફાઇનલ તમે સમજાયા બરાબર ને, રાઈટ? ટ્રિપલ ફાઇનલ ઇઝ ઇનપુટ પિન, આઉટપુટ પિન, સપ્લાય પિન, ટ્રિગર પિન, વીસીસી બરાબર યાદ આવે? આ બધી જે પિન હતો પછી એમાં શું હતું કે which pin do what task, કઈ પિન શું કામ કરશે એના વિશે આપણે સમજ્યા થોડું. તો આની અંદર એ જ રહેશે. op-amp માં અલગ અલગ પિન આપેલી છે, તો એક શું કામ કરશે એ આપણે સમજશું અને પછી એના ઉપરના પ્રોજેક્ટ્સ કરીશું. So that is all about the chapter 1 and chapter 2. You can see in chapter 2 that is introduction to operational amplifier, interpretation of data sheet and characteristic of op-amp. બરાબર, ડેટા શીટ જો તો આપણે ઓલરેડી શીખી ગયા છે. આઈ થિંક 555 માં મેં તમને બતાવેલું હતું. તો એ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, એનો આન્સર તમે જાતે લખી શકો, અત્યારે પણ લખી શકો, પણ આપણે છતાંય સમજાવું છું કે કોઈ પણ ડેટા શીટ હોય એને ઇન્ટરપ્રિટ કઈ રીતે કરવી. બરાબર, યુ આર ઇન એડવાન્સ, તમારે આ બધી ઘણી બધી વસ્તુ આવી ગઈ છે. સો અગેન ઇટ વિલ બી ઇઝી. સો આઈ થિંક ઇટ વિલ હેલ્પફુલ ફોર અસ. સો op-amp ની વાત કરશું, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક સમજશું. એના પછી આવે છે બધી એની એપ્લિકેશન, જે મેં તમને કીધું સમિંગ એમ્પ્લીફાયર બરાબર, એવરેજ, ડિફરન્શિયલ, ઇન્ટિગ્રેશન, કમ્પેરેટર, એ બધી વસ્તુ આની અંદર છે. આટલી બધી એપ્લિકેશન્સ છે. રિયલ લાઈફમાં ઘણી બધી જગ્યાએ યુઝ થાય. આપણે જે વજન કરવા જઈએ, વજન થતું હોય બેઝિકલી કમ્પેરેટરમાં થતું હોય. એટલે કીધું વેઇટિંગ મશીન જોયેલા છે ને, ડિજિટલ વેઇટિંગ મશીન. કોઈ દિવસ કિલો બટેકા લેવા ગયા હોય તો ખબર પડે, પણ એ જો કે ઓલા તરાજવામાં માપે. કરિયાણાની દુકાનમાં જાઓ તો ત્યાં આવે ડિજિટલ વેઇટિંગ મશીન, વજન થાય, ડિજિટ બતાવે. બેઝિકલી ઇટ ઇઝ અ કમ્પેરેટર. એની અંદર આઈસી કઈ હોય તો 741 જ હશે. બરાબર, એ કમ્પેરેટર થ્રુ એનું વજન જે છે કેલ્ક્યુલેટ થતું હોય. ફાઇન, ઓકે. આપણે સમિંગ કરેલું છે, સબટ્રેક્શન કરેલું છે, એ જ રીતે એવરેજ પણ થાય. એવરેજ આપણને ખ્યાલ જ છે ને, એવરેજ કઈ રીતે હોય તો કે ટોટલ સ્ટ્રેન્થ ડિવાઇડ બાય ટોટલ નંબર. બરાબર, એવરેજ કામ કેટલું થયું એટલે કે એક વિદ્યાર્થીએ કેટલું કામ કર્યું એ આપણે આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોઈએ. બરાબર, ઇન્ટિગ્રેટર જે છે નીચે લખેલું છે, ડિફરન્શિએટર છે એ પણ છે. So these all are the applications we will going to understand in chapter number 3. Chapter number 4 ની અંદર એની સ્પેશિયલ એપ્લિકેશન, that is the comparator and converter. તો એ પણ આપણે સમજશું, comparator and converter. Again that is easy, no problem. Mathematical proof will be there. Yes, આ પોર્શન રહી ગયો. op-amp જે છે it is also very much usefully applied. ફિલ્ટર બે ટાઈપ ના આવે, એનાલોગ ફિલ્ટર પણ આવે, ડિજિટલ ફિલ્ટર ની જરૂર શું છે એ પહેલા તો સમજવું પડે. why we need a filter? આમ તો આપણને ખ્યાલ છે ફિલ્ટર કરીએ એટલે શું થાય કે વસ્તુ જે છે એ અલગ પડી જાય. તમારે આ ફિલ્ટર કરવો આવે કે ભાઈ એની હાઈટ 5.10 છે, આ બાજુ આવે, એની હાઈટ 5 અલગ છે, આ બાજુ આવે. there is one kind of filter જેને આટલા પર્સન્ટેજ આવેલા છે આ બાજુ આવે, જેને આટલા પર્સન્ટેજ આવેલા છે આ બાજુ. there is a different kind of filter. So filter is very important in terms of communication. આપણે એટલે તો આ પર્સન્ટેજ વાળા કોમ્યુનિકેશન માં બહુ ઉપયોગી છે. તો તમને સમજાવું. FM ચેનલ્સ બધાને યાદ છે? કઈ કઈ ચેનલ્સ છે FM? 93.1 for example, 94.1, 104. Okay, so basically કોઈ પણ FM જે છે એનો એક બેન્ડ છે. કયો બેન્ડ છે કોઈને ખ્યાલ છે? FM has given one specific band. ગવર્નમેન્ટ આપે, આમાં આપણે ન કરી શકીએ. ગવર્નમેન્ટ નક્કી કરે કે ભાઈ અહીંયાથી રોડ નીકળશે એટલે નીકળશે. એવી રીતે ગવર્નમેન્ટે સ્પેક્ટ્રમ હોય ને, સ્પેક્ટ્રમ કોને કહેવાય? 0 હર્ટ્ઝ થી કરી અને ગીગા હર્ટ્ઝ ગણો,
હર્ટ્ઝ કિલોહર્ટ્ઝ માં તો હવે ખબર છે ને બધાને ફ્રીક્વન્સી એ બધું ગવર્નમેન્ટ નું છે, આપણે ગમે એમ ન વાપરી શકીએ. મોબાઈલ છે તો મોબાઈલની રેન્જ ફિક્સ છે, ગવર્નમેન્ટ આપે એમાંથી કંપની વાળા વાપરી શકે, પોતાના ઘરની નો ચાલે. ટેલિવિઝન છે તો ટેલિવિઝનમાં ફિક્સ છે, ગવર્નમેન્ટ એલોકેટ કરે એ જ તમે યુઝ કરી શકો, ઘરનું આપણે ના કરી શકીએ. તો સ્પેક્ટ્રમ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય ધ ગવર્નમેન્ટ. સ્પેક્ટ્રમ એ કોઈ રેન્ડમલી ડિઝાઇન ના થાય એવું કે ગવર્નમેન્ટ અભણ માણસ હોય સ્પેક્ટ્રમ ડિઝાઇન ન કરી શકે. એમ કે ભાઈ આને આને એવી રીતે હરાજી ના હોય, સાયન્ટિફિકલી હોય, બરાબર ને. મોબાઈલ ની રેન્જ આપણને ક્યાં સુધી જોઈએ તો કે દૂર સુધી જોઈએ. એફએમ ની રેન્જ દૂર સુધી હોય છે, નથી હોતી, એક સિટીમાં હોય, બરાબર ને. તો એની રેન્જ એ રીતે હોય. ટીવી જે છે એ સેટેલાઇટ થ્રુ જતા હોય તો એની રેન્જ અલગ રીતે. તો ધીસ આર ધ સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેશન્સ. એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ ગવર્નમેન્ટ વિલ ડિફાઇન અ બેન્ડ. અધરવાઇઝ તો બધા બધું વાપરે. આપણો બ્લુટૂથ છે એની એક રેન્જ છે, વાઈફાઈ છે એની પણ એક રેન્જ છે, સમજાય છે ને. નહીતર તો વાઈફાઈ એ ભેગું થાય, જેને ધારો કે એવું કોઈ ગવર્નમેન્ટ કંટ્રોલ ના રાખે તો શું થાય, આનું સિગ્નલ આમાં આવે, આનું સિગ્નલ આમાં આવે, બધાનું સિગ્નલ બધામાં આવે, બરાબર ને, ક્રેશ થઈ જાય. ઇવન એફએમ માટે જે ગવર્નમેન્ટે રેન્જ ડિફાઇન કરી છે ધેટ ઇઝ 88 to 108, 88 મેગાહર્ટ્ઝ થી 108 મેગાહર્ટ્ઝ, 20 મેગાહર્ટ્ઝ નો સ્પેક્ટ્રમ છે. 20 મેગાહર્ટ્ઝ, મેગાહર્ટ્ઝ બોલું છું, આ બધા ડિજિટ યાદ રાખજો, હું બોલું છું. FM બેન્ડ, FM બેન્ડ, FM બેન્ડ 88 મેગાહર્ટ્ઝ, 88 મેગાહર્ટ્ઝ ક્યાંથી ચાલુ થાય અને 108 મેગાહર્ટ્ઝ, 108 મેગાહર્ટ્ઝ. કોઈ પણ FM ચેનલ ઉપાડ્યું આની અંદર જ હશે, આની બહાર ની એકઈ નહીં, બરાબર. હવે આની બેન્ડવિડ્થ માપવી હોય તો કઈ રીતે મપાય? હાયર રેન્જ માઇનસ લોઅર રેન્જ બેન્ડવિડ્થ એટલે હાયર રેન્જ માઇનસ લોઅર રેન્જ. જો કેટલી થાય 20 મેગાહર્ટ્ઝ. આવી રીતે તમે ટેકનિકલી કરી શકો. ગવર્નમેન્ટ has assigned a 20 megahertz band for the FM. અને આ રીતે કહી શકો કે from 88 to 108 megahertz is assigned to the FM. ઘણા છોકરાઓ આવે, હું કહું ને 88 to 108 સાહેબ હવે તો 25 કહેતા હતા, સોરી 20 મેગાહર્ટ્ઝ કહેતા હતા. એક રેન્જ હોય અને એક બેન્ડવિડ્થ હોય, બરાબર ને. So the range is 88 megahertz to 108 megahertz and the bandwidth is 20 megahertz. That both are the two different things. બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. Okay, fine. So now હવે આપણે વાત કરી લીધી. હવે તમે રેડિયો ચેનલની વાત કરી. તો ફોર એક્ઝામ્પલ રેડિયો ચેનલ 93.1 and 93.4 આ બંને છે, બરાબર. તો બંને વચ્ચે ફિલ્ટર મૂકવું જરૂરી છે. તમારો ફોર એક્ઝામ્પલ રેડિયો છે તમારી પાસે, યુ હેવ વન રેડિયો, તો યોર રેડિયો વિલ કેપ્ચર ઓનલી રેડિયો સિગ્નલ. આમાં ટીવી સિગ્નલ નહીં આવે. એવું થાય કે આમાં ટીવીની સોની ચાલુ થઈ ગયું, સ્ટાર પ્લસ ચાલુ થઈ ગયું. તો એન્ટેના ઇઝ ગોઈંગ ટુ સિલેક્ટ ધ પર્ટિક્યુલર બેન્ડ. બાકીના બધા જ જે સિગ્નલ છે એના માટે નોઇઝ છે, નકામા છે. જો જેનું ધ્યાન અત્યારે મારામાં છે એના માટે મારો અવાજ મેઇન વસ્તુ હશે. પંખાના અવાજ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ નહીં કરે, બાકી પંખાનો અવાજ હાજર તો છે જ, પક્ષીનો અવાજ આવે છે, પણ મેઇન કમ્પોનન્ટ એ મારો અવાજ છે એવું હું માનું છું, બરાબર. એટલે આ મોબાઈલ માટે એવું છે. આની આજુબાજુ હશે વાઈફાઈ સિગ્નલ આવતું હોય છે, અને આ રેડિયો હોય તો વાઈફાઈ આવે, રેડિયો આવે, કોઈનો ફોનનું સિગ્નલ જાતું હશે, બધા આની આજુબાજુથી જાય છે. બટ મારો રેડિયો જે છે 88 to 108 માં જ ફિલ્ટર કરશે, અને અહીંયા ફિલ્ટર આવે. It will filter the all other remaining frequency and it will capture only one particular band. એ બેન્ડમાં તમે જે રીતે સિલેક્શન આપો એ રીતના એ એક ચેનલ સિલેક્ટ કરે અને પછી મ્યુઝિક વગાડે, તમારે જે વગાડવું હોય, બરાબર. થોડું ઘણું સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો, ના સમજાય તો પૂછી લેવું, કાંઈ વાંધો નહીં. પણ આ રીતે રેડિયો કામ કરે, સેટેલાઇટ આ રીતે કામ કરે, ટીવી આ રીતે કામ કરે. પછી બધાના એન્ટેના અલગ અલગ હોય. મોબાઈલનો એન્ટેના દેખાય છે આમાં એન્ટેના હોય, કોઈ એમ ન કહેતા એન્ટેના ના હોય. આમાં એન્ટેના હશે. ક્યાં ગયું એન્ટેના, કઈ સાઈઝનું છે, અને એટલે જ આમાં ગવર્નમેન્ટ બેન્ડ ડિસાઈડ કરે છે. આમાં જો ટેલિફોનના સિગ્નલ લેવા હોય તો આનો એન્ટેના લગાવો, સોરી ટીવીના એન્ટેના લગાવો. ટીવીનું એન્ટેના કેવું આવે જોયું છે ને બધાએ, ડીશ ટીવીનું. ઈ થાય કે ખીચામાં રાખીને ફરી શકીએ, ન ફરી શકીએ. આ કેવું ખીચામાં રાખીને ફરીએ છીએ, સમજાય છે. અમુક આમાં ચેનલ નથી આવતી, એનાલોગ ચેનલ નથી આવતી, બધાને ખબર હોય. રેડિયોમાં એમ અને એફએમ આવે, ખબર છે ને બધાને. એનાલોગ ચેનલ નથી આવતી, શું કામ? એના એન્ટેના અલગ હોય ભાઈ.
FM ના એન્ટેના અલગ હોય. તો આખી વસ્તુ બધી એકબીજા સાથે સંકળાયેલી છે, એવું કઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી નથી, બધું એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. FM ની જે બેન્ડવિડ્થ છે એટલે જ આવી ડિફાઇન કરી છે કે એન્ટેનાની સાઇઝ ઘટે. જેમ તમારી ફ્રીક્વન્સી વધે એમ એન્ટેનાની સાઇઝ ઘટે. સાદી ભાષામાં કહું તો h is equal to λ/4. આવું મેં કીધું જ પહેલા, નથી કીધું? h is equal to λ/4. h એટલે એન્ટેનાની હાઈટ ટ્રાન્સમિશન માટે, λ/4 અને λ is related to wavelength is related to frequency. આપણે એ બધી માથાકૂટમાં નથી પડતા, કોઈ ચિંતા નથી. આપણે એટલું યાદ રાખીએ કે જેમ ફ્રીક્વન્સી વધારે હોય એમ તમારા એન્ટેનાની સાઇઝ ઘટે. મોબાઈલ માટે જે બેન્ડ હોય બરાબર એ 750 750 મેગાહર્ટ્ઝ થી 950 મેગાહર્ટ્ઝ હોય. કમ્પેર થોડુંક મગજમાં કરવાનું રાખવું, આંકડાકીય વસ્તુ છે ને તે બધા કમ્પેરિઝન તો રાખો મગજમાં. આમાં 80 મેગાહર્ટ્ઝ કીધા, ઓલામાં સીધું 750 મેગાહર્ટ્ઝ કીધું. 10 ગણું થયું એટલે 10 ગણી એન્ટેનાની સાઇઝ ઘટે. બરાબર, એન્ટેના ટેકનોલોજી આગળ વધી રહી છે. અલગ અલગ ટાઈપના એન્ટેના આવે, પેચ એન્ટેના આવે. આપણા ટીવી ઉપર છે ડીશ એન્ટેના છે, આ પેચ એન્ટેના આવે. બરાબર, એટલે આમાં પાછળ ચિપમાં ડિઝાઇન થઈ જાય, ઇન્ટિગ્રેટ થઈ જાય અને ખીચામાં રાખી શકો, કોઈ વાંધો નથી. અત્યારે હું ફોન નથી કરતો તો આમાં સિગ્નલ તો જાય જ છે. બરાબર ને, આમાં સિગ્નલ તો આવ જાવ કરે જ છે, આપણે ખબર ના હોય, આપણે જોતા નથી. હા બોલો. હા, એ એન્ટેના અલગ હતું, રાઈટ, યસ. એના પછી નવા એન્ટેના ડિઝાઇન થયા, પેચ એન્ટેના જે કહે છે એના. હે? હા, dongle is one kind of antenna, it needs some interface. બરાબર, રાઈટ. મુદ્દે કહેવાનો મતલબ તમે સમજો કે these are the wireless signal. ફિલ્ટર આવે, આપણો મેઇન ટોપિક એ છે, એનાથી આગળ ના આવ્યા જાય. બરાબર, સો ફિલ્ટર જે છે that means it will going to filter one particular frequency. તમારે જો તમારું જો ફિલ્ટર સારું બની જશે, જે સાંભળવાનું છે એ જ સાંભળતો, તમારા માટે કામનું છે. આપણે તો પછી ઘણું બધું સાંભળીએ છીએ અને વિચારીએ છીએ. બરાબર, ફાઇન. સો ફિલ્ટર બનાવવા માટે ઓપ-એમ્પ નો યુઝ થશે. If I say I want to select only 93.5, how to design? Or that the filter is too much expensive sometimes. જેમ ઓપ્ટિકલ ફાઈબર છે સસ્તો મળે ને મોંઘો મળે. સસ્તાનું કામ આપણને ખબર છે, ઘરે ડેકોરેશન માં વપરાય, ફૂલડાવાળો પેપર લાઈટ એ ઓપ્ટિકલ ફાઈબર એ સસ્તો હોય. જ્યારે કમ્યુનિકેશન કેબલમાં ઓપ્ટિકલ ફાઈબર લેવા જઈએ તો મોંઘો આવે. વાઇડ રેન્જ છે, ધ સેમ થિંગ ફિલ્ટર ઇઝ હેવિંગ અ વાઇડ રેન્જ, એની એપ્લિકેશન બહુ સારી છે. ફિલ્ટર ડિઝાઇન ઇઝ નોટ ડોમેન, આપણો ડોમેન ઇઝ નોટ you need a lot of knowledge about the hardware, then you can design a filter. બરાબર, ફિલ્ટર ડિઝાઇન કંપનીએ વાયદો થાય એટલે પૈસા આવે, because company will be given a very limited amount of bandwidth. Bandwidth utilize કરવાનું કામ કોણ હોય? કંપનીનું. એ કંપની જેટલું સારું bandwidth utilize કરે એટલો એને benefit થાય. થોડું તમને હજી વધારે લાગશે, બટ હું એક્ઝામ્પલ આપું કે પપ્પા તમને 100 રૂપિયા આપે દર વીક, બરાબર, તો હવે એ 100 રૂપિયાને યુટિલાઇઝ કરવા એ કોના હાથમાં છે? તમારા હાથમાં છે. મેક્સિમમ બધા કામ થઈ જાય એવી રીતે કંઈક પ્લાનિંગ કરો તો કામનું ને. બાકી આગલા દેવાના બાકી હોય તો એ 100 રૂપિયા પેલા અહીંયા જ વહી જાય, આગલા દેવાના બાકી હતા, યુટિલાઇઝેશનની વાત જ નથી આવતી. સેમ થિંગ સ્પેક્ટ્રમ છે ને, એ ભાડે મળે, રેન્ટ ઉપર, ગવર્મેન્ટ વેચતી નથી. 5 વર્ષ 10 વર્ષની લીઝ ઉપર મળે. હા, રાઈટ, બરાબર ને. ઘણા બધા સ્પેક્ટ્રમના કૌભાંડ થતા હોય. સ્પેક્ટ્રમની હરાજી આવું ન્યૂઝમાં વાંચેલું હશે ને. સ્પેક્ટ્રમ હેઝ બીન એલોકેટેડ ટુ ધ BSNL, ટુ ધ ટાટા, ટુ ધ રિલાયન્સ. આવી ન્યૂઝ આવે ઘણી વાર. સ્પેક્ટ્રમ જે છે લીઝ ઉપર ગવર્મેન્ટ આપે, ગવર્મેન્ટને ઘણી બધી ઇન્કમ થાય. એટલે જ તમને કદાચ FM માં એડવર્ટાઇઝમેન્ટના ચાર્જ ખબર હોય તો તમને ખબર પડે, ઘણો બધો ચાર્જ લેતી હોય. બરાબર, સો that is all about the filter. Using filter you can effectively utilize your spectrum. તમારો સ્પેક્ટ્રમ તમે સારી રીતે વાપરી શકો. ઓકે, ઓકે, આમાં ખાલી મારા જ ચેપ્ટર મૂકેલા છે, સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ધ થિંગ. આના માટેની બુક જે છે એ અહીંયા લખેલી છે, રમાકાંત ગાયકવાડ. લેવાની જરૂર નથી, પણ કોઈ મને પૂછે બુકનું
તેના માટે આ આન્સર છે. You can write, yes, it is available in library. There are so many books available in the library. You can write in your notebook. Again હું રિપીટ કરું છું, લેવાની નથી, પણ તમે મને બુક પૂછશો તો હું આ બુક કહીશ. રમાકાંત ગાયકવાડ. રમાકાંત ગાયક, GAIKWAD, રમાકાંત ગાયક. Fine. I will provide material in Gujarati, English language, so don't worry. So let me take the attendance. Just a minute. ચલો પહેલા અહીંયા જે હાજર છે એની અટેન્ડન્સ લઈ લેવું, then they can leave. નંબર અત્યારે ચલો એની બાજુમાં you can leave, જેની અટેન્ડન્સ લેવા જાય જઈ શકે છે. ચલો then पंदर चलो बोल भाई बोल. ભાઈ જેની એટેન્ડન્સ એના મોબાઈલ એપમાં ન બતાવતી હોય એ લોકો સ્ટુડન્ટ સેક્શનનો કોન્ટેક્ટ કરે. ઘણા છોકરાઓ આઈ થિંક સાહેબ ને એવું કહેતા અમારી એટેન્ડન્સ નથી બતાવતી, તો પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ સ્ટુડન્ટ સેક્શન ફોર ધેટ. બરાબર? ધેન ઇટ ઇઝ ઓકે. આ ભાઈ કે છે તો એ રીતે કરી જુઓ, અધરવાઇઝ કોન્ટેક્ટ કરો એમનો. બરાબર? ચલો ભાઈ પછી તારું નામ હાલો છે જ જોઈ લે તારું નામ એમાં. સોરી 61 ઓકે દીક્ષાંત. ચલો ઓનલાઈન ની અંદર ભાઈ લાઈટ પંખો બંધ કરી દેજો. હેલો. Yes, sir. Ah, Yes, okay, sir. fine. Now I will take the attendance. Just a Yes, minute. sir. Number 2 is there. Number 3. Present, sir. Number 4. Present, sir. Number 5, 6, 7. Number 7. Yes, sir. 8. Yes, sir. Number 7 છે ભાઈ. Heath તું there જો. Present, sir. રોહન ક્યાં છે રોહન? Ah, yes, sir. Yes, sir. 7 present. Yeah, okay. 9. Rohan, present, Present, sir. sir. Present, sir. 9. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Aman. Yes, sir. Vivek. Present, sir. દર્શ. Present, sir. એટેન્ડન્સ લેવાઈ જાય રિમૂવ થઈ શકે છે. રાધિકા. Present, sir.
Om, Yes, sir. Dhairya, Present, sir. Moiz, Yes, sir. Faizan, Meet, Present, sir. Danish, Mayank, Present, sir. Rahul, Present, sir. Hitarth, Heath, Present, sir. Jay, Yes, sir. Sir, 30 present. Aarti, okay. Present, sir. Twisha, Present, sir. Neil, Present, sir. Prakash, okay. Muruganchi, Present, sir. Parth, Yes, sir. Priyanshi, Ridham, Present, sir. Sujat, Dev, Present, sir. Janil, Present, sir. Yash, Present, sir. Diana, okay, fine. Sir, can you leave? Yes, 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 sir. please leave. Yes. Yes, sir. Yeah, bye.